اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غریبوں کا چہلم ہو گیا، خوش نصیب ہیں میں اور آپ، کربلا کی زمین پر بیٹھ کر کربلا والوں کو رونے کا موقع ملا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنا دل تھام کر رہ گئے۔ مولا سب کا پرستہ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ جب غریب کا چہلم منانے غریب کی بہن آئی، تو بھائی کی قبر پہ گر کر جناب زینب نے نوحہ پڑھا۔ اس نوحے کے 2-3 شعر سنے، پھر آپ آمادہ کریا ہو جائیں۔ مقتل کے 2-4 بند پڑھنے کی کوشش کروں گا مولا کی بارگاہ میں۔ آئیے پہلے ایک اجڑی ہوئی بہن کا نوحہ سناتا ہوں۔ بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دن بچا کے۔ بہن نے مصیبت کے سارے احوال سنائے ہوں گے، چند احوال سن لو۔ بھیا میں نانا کا دین بچا کے، ارے جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہل میں تیرا منا کے۔ اب یہاں سے رونے آیا ہو، روزے 40 ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب زینب کا نوحہ سنو۔ ارے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو مارو، یہ ہے علی کی بیٹی، کہتے تھے سب کے مارو، یہ ہے علی کی بیٹی۔ ارے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہو چکا، بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے۔ ارے بھیا 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 تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، ارے پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے،
دیوبند پڑھنے میں نے پھر نوحہ پڑھنا ہے. سجاد اور باقی دیں گے گواہی میری. اے بھائی کھائے ہیں تازیان بیٹے علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا. ہائے ہائے، یہ اربعین حسینی ہے جو تم رو رہے ہو، یہ اسی بی بی کا تو ارمان ہے. یہ اربعین، یہ گریہ، یہ ماتم ارمان جناب زینب عالیہ ہے. بی بی نے کیا بیان کیا؟ ہائے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے. ہائے امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے. ارے جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے. روے گیا جزین فرش صاحب زمان. آخری بات سنیے، آخری بات سنیے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے. ختم ہو گئے. سارا سال انتظار کرتے ہیں، ہر مہینہ آئے گا تو غریبوں کو رہیں گے. اربعین آیا اور گزر گیا. آخری بیت سمجھنا جناب کا. ارے یہ کہے آخری بیت، یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی. یہ کہے کہ تکلم اٹھی. جناب عباس کے روزے کے پاس بیٹھے. یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی کہ عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی. اور دکھلا دوں باوفا کو رسی کے نیل جا. یا غریب کربلا، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. حکم کی تعمیل میں 2-4 بند روزے اربعین ہے. غریب کے مقتل کے 2-4 بند سن لیجئے. آج روزے اربعین ہے. اللہ جانے کون کون پرسہ لینے کے لیے آیا ہوگا. سبھی موجود ہوں گے اس کربلا میں، اس مجلس عزا میں. یا صاحب الزمان. ہے غریب زہرا کی آج بخل نہ کرنا. روزے اربعین ہے، آخری پرسہ ہے ہمارا یہاں. مختل کے چند مصریات کی وجہ کر رہا ہوں. بیٹی کی بارگاہ میں پرسہ.
غریب زہرا کی غربت سنو غریب زہرا کی غربت سنو اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا ارے سپاہی شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا ارے تھا ہوئے چراغے امامت ابھی بجھانا ہے زمین پہ جی ارے زمین پہ جی شبیر کو گرانا ہے ہم یسوع کی سنگ کسی نے جبریل پر مارا اللہ اکبر ارے یسوع کے سنگ کسی نے جبریل پر مارا تو کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا اور کسی نے سامنے آ کر چلائے تیرے جفا غریب زغارہ کا سی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زغرا کو علی و زغرا کو رن میں رلایا جاتا تھا ارے حسین گرتے نہیں تھے ارے علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا رونے والوں سنو کون سے زخم پہ مضمون نے کسے یاد کیا لگا جو تیر تو اصغر کو شہن یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گوز لگا اور لگی جو برسی تو لگی جو برسی تو اکبر کو دی طرف کے سزا تماشا خون نے مارا ارے تماشا خون نے مارا تو بولے یا زہرا ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے علی کو یاد کیا سر
ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گئے ارے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گئے ہوئے زمین پہ زین سے ارے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے ارے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے ارے نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھل آئے قرار کسے طرح اب شہر کو ایک پل آئے ارے رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام ارے تمام پسلیاں سبتے ارے تمام پسلیاں سبتے آخر میں پڑھتا نبی کی ٹوٹ گئی ارے رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر ارے بغل سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر ارے بغل سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر ارے میری سکینہ سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے نواز رسول کا چہلوں میں کربلا کی سرزمین حرم ابو الفضل عباس کے قریب تشریف فرما مولا کی خدمت میں چلتے ہیں. توسل سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں. اسحاق ابن عمار بظاہر اس وقت جو میرے ذہن میں راوی ہے، مولا نے پوچھا کہ کیا میرے جد پر روتے ہو یا نہیں روتے؟
کہ مولا میں آپ کے جد حسین پر ایسے روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے اور پینے کا ہوش نہیں رہتا. مولا میں میرے اطراف والوں سے مجھے کوئی خبر نہیں رہتی. میرے گھر والے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بس میں روتا رہتا ہوں. کہ اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد حسین پر، صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد حسین پر، تو جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. اربعین کے دن حسین کی زیارت مومن کی علامت میں سے. میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے لیے تو نہیں کہہ سکتا. میں تو اس قابل ہوئی نہیں کہ مومنوں کی فہرست میں میرا نام آ سکے. یہ تو حسین کا کرم تھا کہ انہوں نے ایک زیارت کے صدقے میں مجھے مومنوں کی فہرست میں شامل کر لی. چلو گے اب حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمسل پڑھیں گے ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین بن علی بریا وجیل عند الله اشفع لنا عند الله. ایک سوال پوچھوں. سینکڑوں لوگ مشی کر کے آئے ہیں، جو براہ راست آئے انہوں نے مشی دیکھی ہے. کوئی راستے میں پیاسا تو نہیں رہ رہے؟ کوئی ایسا تو نہیں تھا جو کہہ رہا ہوں میں پیاسا ہوں اور اسے پانی پلانے والا کوئی نہ ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا میسر نہ ہو؟ یہ اس حسین کا چہرہ ہے جو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا. ایک اور سوال پوچھوں جو اس سے زیادہ دل پر محسوس کر لیجیے آپ، تو امام زین العابدین کے ان جملوں کا کچھ حق ادا ہو سکے کہ الشام الشام الشام. ایک جملہ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کتنی مائیں بہنیں مستورات لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر، کوئی ایک بیوی بے رضا تو نظر نہیں آئی؟ یہ وہ کربلا ہے جس میں حسین کی بہن کے سر میں چادر نہیں تھی. شام غریبہ جب خولی نے چادر چھینی تھی. میں نے ایک بزرگ عالم سے جملہ سنا ہے کہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. کسی شقی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیوی کے پاس جائے اور ان سے چادر چھینے. آواز واضح ہے نا میری؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو ایک شقی نے بیوی کی چادر پر نیزہ مارا اور چادر کو چھیننا چاہا. بیوی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا. وہ چادر چھیننے والا جوان ہے، سپاہی ہے، بیوی ضعیفہ ہے. کہتا ہے میں چادر چھین کر تھک گیا لیکن میں چادر نہیں لے سکا بیوی سے، اس لیے کہ بیوی ضعیفہ ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب. کہتا ہے مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا. وہ پتھر میں نے اٹھایا. باقی جملہ کیا پڑھوں گا؟ حسین کے عزادار موجود ہیں، چہروں کا دل ہے، دل زخمی ہے. بس اتنا کہوں گا بیوی کے چہرے سے خون جاری ہونا شروع ہوا. خولی چادر چھین کر چلا گیا. بیوی نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس
اللہ اکبر. تو کوئی بیوی ایسی تو نظر نہیں آئی جس کے سر پہ چادر نہ ہو, سب با حجاب ہے. یہ حسین کی بہن کا صدقہ ہے, ان کی قربانی کا صدقہ ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. مشی میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کسی کو کوئی خوف تو نہیں تھا کہ کوئی مجھے تماچا مار دے. اس کربلا کے بن میں حسین کی 4 سال کی بچی اتنے تماچے کھاتی رہی کہ رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. آج اربعین ہے عزیزوں, اربعین حسینی ہے. اللہ اکبر. اللہ جانے پھر کب موقع میسر ہو. ایک تو نہیں معلوم اگلے برس کون زندہ ہے کون نہیں ہے. دیکھو یہ میں رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, اگلے برس کسے چہلم مل پائے یا نہ مل پائے, یہ میں اپنی کیفیت آپ کو بتلا رہا ہوں. 2019 میں جو اس سے پہلے آخری چہلم کیا تھا اس وقت بھی یہی کہہ کر گئے تھے, لیکن دل میں خیال تھا کہ کہتے تو ہیں کہ اگلے برس آ سکے نہ آ سکیں, لیکن ہر بار مولا بلا لیتے ہیں. پھر 2 سال ایسے گزرے کووڈ کی وجہ سے کہ میں ذاتی طور پر نہیں آ سکا, کم از کم 1 سال تو آپ میں سے بھی بہت سے نہیں آ سکے. تو نہیں معلوم کہ کب کس نے دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے. تو اربعین ابا عبداللہ حسین ہے. حسین کی زیارت کا دن ہے. ابھی میرے محترم بھائیوں نے مولا کا مقتل پڑھا ہے, میں کچھ مقتل سے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر حسین کی بہن آئی تھی چہلوں پر کربلا, یہ بی بی زینب کی سنت ہے. یہاں کے کچھ مسائل پڑھ کر شام وطن کے جملے اور پھر یا حسین یا حسین. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھو اگر امام زمانہ ہی کا سلام اور نوحہ پڑھا جائے زیارت ناحیہ کی صورت میں تو یقیناً امام کی نظر کرم بھی ہے اور وہ معتبر بھی ہے. سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. گئے ہوگا زری تک, اگر زری پر ہاتھ نہ بھی لگاؤ تو زری کو دیکھا ہے نا. سلام اس پر کہ جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. سلام اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی. سلام اس پر یا اللہ جو خاک اور خون میں آلودہ تھا. ابھی میں جب چہلم کی صبح کو زیارت کے لے گیا تو باب شہداء کے نیچے مولا پر ایک سلام لکھا ہوا تھا, سلام علی الخد الطریب. سلام حسین کے ان رخساروں پر جو خاک پہ ملے جا رہے تھے. سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. سلام ان گریبانوں پر جو خون سے آلودہ تھے. جملہ ایسا ہے کہ میں تھوڑا اپنے آپ میں اپنے دل میں مغموم ہو کر پھر پڑھنا چاہتا ہوں. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے. یا حسین یا حسین یا حسین. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کا لباس لوٹ لیا گیا. اللہ اکبر. سلام الاعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا. سنے نا مسائب کہ جب کوئی شقی آیا تھا امام حسین علیہ السلام کی انگشتری لینے کے لیے اور وہ انگشتری نہیں نکلتی تھی تو وہ امام کی انگلی کاٹ کر چلا گیا. سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ دیا گیا. سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کر دیا گیا. السلام علی علی الکبیر. حسین کے علی اکبر پر سلام. السلام علی الرضیع الصغیر. شیر خار علی اصغر پر سلام. ان جسموں پر سلام جنہیں قتل کے بعد بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا. سلام اس پر جس کا جھولا میکائیل نے جھلایا. سلام اس پر. اب امام کو غسل تو نہیں دیا گیا لیکن ایک کیفیت میں دیا گیا. امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں سلام اس پر جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. یا ابا عبداللہ حسین, آپ کو آپ کے خون سے غسل دیا گیا. دیکھو بار بار یہ روایت سنی ہوئی ہے. جب امام جعفر صادق کے سامنے مصائب ہو رہے تھے اور پڑھنے والا مصائب پڑھ رہا تھا, شاید زرارہ کی روایت ہے, تشریف فرماتے امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں ہے؟ کہ میں رو رہا ہوں مولا, میرا رومال تر ہے. امام نے کہا ویسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کی موت ہوگا. یہ ہے حسین پر رونے کا حق. ابن وہب نے کہا ہے کہ جب میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا تو امام سجدے میں تھے اور کہتے تھے وارحم الصرخۃ التي كانت لنا. پروردگار وارحم تلک الخدود, تو رخساروں پر رحم فرما
रंग हमारी ज़ियारत की वजह से बदल गए। जब आप मशी पर चले तो सूरज की तपिश की वजह से जब रंग बदल गया, इमाम ने कहा उन रुखसारों पर सलाम हो जिनके रंग हमारी ज़ियारत की वजह से बदल गए। वरहम तिलकल वरहम सरखतिल लती कानत लना, उन चीखों पर रहम फरमा, उस शख्स पर कि जिसकी चीखें फरियादें बुलंद हो जाएं हमारे गम में। मैंने इस जुमले को शायद यहाँ पढ़ा था, नहीं मालूम पहली मजलिस में या नहीं। इमाम फरमाते हैं और वरहम ले इख्वानी, मेरे भाइयों पर रहम फरमा। आपको भाई कह रहे इमाम सादिक हुज्जत खुदा लिसानुल्लाह नातिक फरमाए, परवरदिगार तू मेरे भाइयों पर रहम फरमा के जो हुसैन की ज़ियारत पर आते हैं। या अबा अब्दुल्लाह, आप मासूम हैं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ इस काबिल हूँ कि किसी इमाम मासूम से ये निस्बत मिल सके। ये हुसैन इब्न अली का करम था। सलाम उस पर जिसे नेज़ों से नहर किया गया, सलाम उस पर जिसकी शहरक को बेदर्दी से काटा गया, सलाम उस रीश मुकद्दस पर जो खून से तर थी, सलाम उन रुखसारों पर जो खाक आलूद थे, सलाम उन दांतों पर जिन पर छड़ी मारी जा रही है। 1400 साल बाद सुनना कितना मुश्किल है। यहाँ मेरे बुजुर्ग मौजूद है, जवान मौजूद है, आंखों से बेइख्तियार हर एक की आंसू जारी है। आए हुसैन की कोई सजा दे रहा है, कोई आह भर के चीख मार रहा है। 1400 बरस बाद सुन रहे हो बगल। सोचो ज़ैनब बहन देख रही थी हुसैन का सदका, एक तरफ 4 साल की सकीना थी, यजीद के हाथ में शराब का जाम था, वो शराब का जाम हुसैन के तश्त पर उलटता जाता था, हाथों में छड़ी थी और कहता था ऐ हुसैन बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। बीवी ने कहा मेरा भाई बूढ़ा नहीं था, अकबर के लाशे ने हुसैन को बूढ़ा बना। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मैं उस वक्त आपके साथ मौजूद होता करबला में ज़ाहिरी तौर पर तो अपनी रूह, अपना जिस्म, अपना माल, अपनी औलाद हुसैन सब आप पर फिदा करता, लेकिन ज़माने ने मुझे मौखर कर दिया। वला अंदुबन्नका सबाहन व मसाआ, अब 40 के दिन नहीं, फ़कत चहलुन के दिन नहीं, मैं हर दिन सुबह भी आप पर रहूँगा, शाम भी आप पर रहूँगा। ये सनद है इस बात की, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कि जिसपे वो हुसैन पर न रोए। सुबह भी रोऊंगा, शाम भी रोऊंगा। वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा, और अगर आंसू खत्म हो जाए तो खून के आंसू बहा कर रोऊंगा। हाय 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 अल्लाहु अकबर। ज़ियारत नाहिया में इमाम आगे फरमाते हैं कि आप पर हमले हो रहे थे। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा रुखसत का मंजर यूँ पढ़ दूँ कि अल्लामा मजलिसी से गालिबन है ये कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि मजलिसी तुम मेरे फर्जन के मसाइब पढ़ते हो, लेकिन जो सबसे अजीम मुसीबत है वो नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते या कम पढ़ते हो? कहा कि बीबी मैं तो आपके फर्जन की शहादत पढ़ता हूँ, कौन सी मुसीबत सबसे अजीम है? कहा मेरे हुसैन के लिए तीर और तलवार बड़ी मुसीबत नहीं है, मेरे हुसैन के लिए सबसे सख्त मौका वो था कि जब अपनी बहन ज़ैनब से विदा हो रहा था। फरमाया ईतीनी बिसौबिन अनीक, ए बहन कोई फटा पुराना लिबास ले आओ जिस पर किसी की रग़बत ना हो, ताकि वो मैं अम्मा के सिले में लिबास के नीचे पहन। इसलिए कि हुसैन जानते थे कि हुसैन का लिबास लूटा जाएगा। फरमाया उन माओं पर सलाम जिनके बच्चे मेरी नुसरत में मारे गए। अपनी बहनों को आखिरी सलाम किया, ए बहन ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम। हुसैन चलना चाहते थे, ऐसा लगा जैसे कुछ याद आया हो। अब जो देखा खैमे के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सर के बाल सफेद थे। फरमाया अस्सलाम अलैकी या उम्मी फिज़्ज़ा, ऐ मेरी माँ फिज़्ज़ा, हुसैन पर आपका आखिरी सलाम हो। हुसैन चलना चाहते हैं, कभी अब्बास आते थे, कभी अली अकबर आते थे हुसैन को सुल्ताना में सवार करवाने, अब कोई नहीं था। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को
न था कोई के जो थामे रकाब तौसन को। हुसैन झाड़ रहे थे अबा के दामन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को। फकत बहन ने किया था, रोना मातम करना बीबी ज़ैनब का दिन है, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन आगे चलना चाहते थे, रुक गए। कहे सुल्ताना मुझे मालूम है तू सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गया है, लेकिन हुसैन की ये आखिरी सहमत है, फिर सहमत नहीं देगा हुसैन। अब हुसैन का अज़्म बावफा है, अपनी नजरों से इशारा किया जो औलाद वाले हैं। कदमों से लिपटी हुई सकीना फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे बाबा के सुल्ताना, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। हुसैन ज़ुलजना से उतरे। हुसैन देखो, ये पढ़ने वाले की मजबूरी होती है, कम से कम अपनी ज़ात की हद तक कहूँ, कितना बाबा से बुलंद आप मुसलसल पढ़ सकते हैं, तो मुझे भी कुछ सांस लेनी होती है, मैं अपनी आवाज़ आहिस्ते करता हूँ, आपका गिरिया जारी रहना चाहिए, ठीक है। हुसैन ज़ुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया। गोया सकीना ने कहा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ये आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ। फिर तो शिवर के तमाचे थे, उमर साथ के कोड़े थे। अल्लामा तालिब दौरी साहब अल्लाह मकाम उन जुमलों को मक्तल से पढ़ते थे। हुसैन ने तसल्ली दी, बेटा शायद पानी की कोई सबील कर लाऊं। कि नहीं बाबा, चचा अब्बास भी यही कहकर गया था कि बाबा हम जानते हैं गैर मासूम होते हुए सकीना हुज्जत खुदा की बेटी है, कि बाबा आप जाएंगे, वादा तिफली है, आपने निभाना है, लेकिन एक बार मुझे अपने सीने पर सुला दीजिए बाबा। सकीना बाप के सीने पर सोती रही, दफअतन बेदार हुई, का बस बाबा अब जाइए बाबा। का बेटी ये दफअतन आप मुझे क्यों भेज रही हैं? का बाबा ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा, दादी ये फरमा रही थी कि ऐ मेरी सकीना मजीद ना रोक मेरे हुसैन को। इस वक्त के लिए चक्किया पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। एक गुम के आलिम है जिनसे मैंने जुमला सुना था, भी हुसैन चले तो बच्ची फिर आई, का बाबा मेरे सर पर ऐसे हाथ रखो जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखो। हुसैन वो बाप है जिसने अपनी बेटी पर खुद ऐसे हाथ रखा जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते। इसलिए हुसैन जानते थे सकीना को मेरे बाद तमाचे मारे जाएंगे। देखो आशूर पर ये मसाइब पढ़े जाते हैं, हमारे बहीन है, करबला है, लिहाजा अब इस तफसील से मक्तल तो वैसे नहीं पढ़ा जाता ना, तो समझ जाओ कि बस ये मक्तल हुसैन का आखिरी पुरसा है करबला में। कितने लोगों की आखिरी मजलिस है, कल तशरीफ ले जाने वाले हैं, लिहाजा करबला में ये आखिरी मजलिस समझ कर रोना है ना। इमाम हुसैन के लिए और दुआ मांगनी है कि मौला जिंदा रहूं तो अगले बार फिर आऊं, आशूर पर आऊं, चहलों पर आऊं, ये दुआ मांग के जानी यहाँ से मुस्तहब है। इमाम की ताकीद है कि आखिरी ज़ियारत में कहो वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम, परवरदिगार मेरी ज़ियारत को हुसैन की आखिरी ज़ियारत करार न देना। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। हुसैन मक्तल में पहुंचे, हुज्जत को तमाम किया, और जब लईनों ने गुस्ताखी की कि हुसैन तुम्हारी नमाज कहाँ कबूल होगी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुसैन ने ज़ुल्फ़िकार को बेनियाम किया। मक्तल में हुसैन देखो मजलूम जरूर है लेकिन मजबूर नहीं है हुसैन, ये जहन में रखना। ऐसे जिहाद फरमाते थे कि फौज यजीद अल हफीज अल अमान पुकार उठी थी। कभी कल्ब लश्कर पे जाते थे, मैमना पे हमला करते थे, मैसरा पे जाते थे, फरमाते थे अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, यही जहाँ अब्बास का हरम है, यहाँ पहुंच कर का अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी। अब्बास असर का हंगाम आया, असर का हंगाम आया, अल्लाहु अकबर।
सदाए कुदरत गोयाई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले हुसैन पलट आपने रब की बारगाह में। जिहाद मुकम्मल हुआ, जिहाद में सैफ यहाँ खत्म हुआ, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलटी। मक्तल फिरकतुन बिर्रिमा, हुसैन को मारने के लिए गिरोह बन गए थे। अब फिरकतुन बिर्रिमा व फिरकतुन बिस्सैफ व फिरकतुन बिलहजर, किसी गिरोह के हाथ में तलवारें थी, किसी के हाथ में नेज़े थे, किसी के हाथ में पत्थर थे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब आए फिर ज़ियारत नाहिया से पढ़ता हूँ। मलाइका आसमान इमाम ज़माना फरमाते हैं आपके सब्र पर हैरत कर रहे थे, जालिमों ने आपको हर तरफ से घेर लिया था, जख्म पर जख्म लगाकर कमज़ोर और मुज़महिल कर दिया था। उस वक्त आपका कोई हामी और नासिर नहीं बचा था। आप बार बार, ये जुमला बड़ा मसाइब वाला है, इसे अगर महसूस कर सकें, उस आलम में भी आप बार बार इन लईनों को मस्तूरात के खैमों से हटा रहे थे। ये बीबी के ख़याम में घुसना चाहते थे, इमाम उस आलम में मस्तूरात के खैमों से आप अपने आप को हटा रहे थे, लईनों को हटा रहे थे। दुश्मनों ने आपको चूर करके घोड़े से जमीन पर गिराया, आपको लश्कर के घोड़े अपनी सुमों से कुचलने लगे थे। अच्छा, हुसैन कैसे गिरे? मक्तल मुकर्रम मेरे मोहतरम मीर हसन भाई, हम अय्याम फातिमिया पर थे, बीबी ज़ैनब की ज़री पर। तो मैं तन्हा बैठकर मक्तल खोलकर बीबी की ज़री के सामने मक्तल पढ़ रहा था। मीर भाई कहीं हरम में किसी और तरफ थे, तो कुछ मेरी सदा थी, तो गिरिया हो रहा था, तो उन्होंने शायद मुझे देखा, वो भी तशरीफ लाए और हम दोनों बैठकर, हम फकत ये दो थे मजलिस में। तो मक्तल मैं पढ़ता रहा, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मक्तल है बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की ज़री के सामने। तो कल शब अरबईन मुझसे मीर भाई ने कहा कि मौलाना वो मक्तल सुनाइएगा ज़रूर, जो आप बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की ज़री के सामने पढ़ रहे थे, उसके कुछ जुमले मैं पढ़ता हूँ। हुरमला का तीर लगा इमाम हुसैन के सीने पर। या हुसैन, या हुसैन, तीर लगा हुसैन के सीने पर। फरमाया परवरदिगार तू जानता है इस वक्त इस रूए जमीन पर तेरे नबी की बेटी का मेरे सिवा कोई बेटा नहीं है। हुसैन ने वो तीर पुष्ट से निकाला। वंबासत दम कल मीज़ाब, मख्तल में है खून पर नाले की तरह हुसैन के सीने से उबला। अभी हुसैन घोड़े से जमीन पर आ रहे हैं, कैसे आए थे? ना हुसैन सीन बंद है ना जमीन बंद है। हुसैन के सीने पर ऐसे के वंबासत दम कल मीज़ाब, मीज़ाब रहमत सुना है ना, जो खाने काबा में मीज़ाब जहां से परनाला है, गोया परनाले की तरह खून हुसैन के सीने से उबला। हुसैन ने वो खून चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंका, मक्तल मुकर्रम है, आसमान की तरफ फेंका। वो उस खून का एक कतरा भी वहां पर जमीन पर नहीं आया। फिर दोबारा खून निकला, हुसैन ने फिर चुल्लू भरा और अपनी रीश मुबारक पर वो खून मल लिया और फरमाया कि क़यामत में नाना रसूल अल्लाह के सामने मैं इसी खून भरे चेहरे के साथ जाऊंगा। हुसैन जमीन पर गिरे, फजलस अलल अर्ज़। अब खस्तगी इतनी थी, हुसैन जमीन पर थे। मालिक बिन नसर ने आकर मुझे माफ फरमाना, मुझे माफ फरमाना, ये जुमला मेरे लिए, आप, मेरा खुदा जानता है मेरे लिए पढ़ना कितना सख्त है, मेरा खुदा जानता है मेरे लिए पढ़ना कितना सख्त है। और ना पढ़ता इसलिए कि मेरी वालदा ने खुद मुझे आम मजलिसों में पढ़ने से मना किया, कहा ये ना पढ़ा करो, करबला की जमीन है और अरबईन का दिन है, इसलिए पढ़ना, और मख्तल का जुमला है ये। अब हुसैन जैसे खस्तगी के साथ जमीन पर है, मालिक बिन नसर आगे बढ़ा, फशतमहु, उसने हुसैन को एक गाली दी पहले। जो फातिमा की गोद में बैठने वाला था, जो
रसूल अल्लाह के शान पर बुलंद होने वाला था हुसैन। वशतमहु, अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा बस इस जुमले को, उसने हुसैन को नासज़ा कहा, सर पर तलवार मारी। अब हुसैन को मालिक बिन नसर मारना चाहता था, यही शख्स पहले मार देना चाहता था। इसने तलवार निकाली कि औलाद अकील में से एक बच्चा खैमों से बाहर निकला अपने मौला हुसैन को बचाने के लिए। खैमों से बाहर निकला, जैसे ही ये हुसैन के करीब पहुंचा तो हुरबला ने एक और तीर मारा, ये बच्चा कुर्बान हो गया। या अल्लाह। अच्छा, मैं फिर से पढ़ता हूं उस जुमले को। मैं ये दो वाकयात हैं। पहला वाकया ये है, औलाद अकील में से जो बच्चा निकला ना, उसे तो एक शख्स ने आकर पीछे से वो आया, उस बच्चे पर वार किया, वो बच्चा हुसैन पर गिर के शहीद हो गया। अभी फिर ये मारना चाहता था कि अब्दुल्ला इब्न हसन, इमाम हसन का बेटा, वो बाहर निकला। या अल्लाह। वो हुरमला का तीर इस वक्त है। अब जरा सुनिएगा, ये बच्चा आगे बढ़ा और अब ये तलवार चलने वाली थी कि बच्चे ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मक्तल का जुमला यह है कि बच्चे के दोनों हाथ खाल से लटक गए, हाथ कटकर खाल से लटक गए। फिर हुरमला का तीर चला, ऐसे कि बच्चा हुसैन के सीने से जुड़ गया तीर से। हुसैन ने कहा, अब्दुल्ला तुम मेरे भाई हसन के निशानी हो। अब हुसैन खस्ता हाल, जख्मी, जमीन पर है, बच्चा तीर खा चुका है। शिमर चीखा। देखो मक्तल में तो यही तरतीब होती है ना, पूरी तफसील होती है। उसमें से भी कुछ सुना रहा हूं जो पढ़ सकता हूं, वरना तो रूह परवास कर जाए इंसान की, खुदा की कसम। जब अब सब देख रहे हैं हुसैन को अतराफ में, यजीदी खड़े होकर, शिमर चीखा, रुके हुए क्यों, जल्दी मारो हुसैन को, जल्दी हुसैन का काम तमाम करो। जरआ नामी एक शख्स आगे बढ़ा जिसने बाएं बाजू पर तलवार मारी। अब एक एक शख्स का नाम है किसने क्या मारा। हसीन इब्न नमी ने हल पर एक तीर मारा, वह जरा बहु आखिर अला आतिक़ी, एक और ने शाने पर तलवार मारकर हुसैन के शाने को, सनान ने मौला की हसली की हड्डी पर वार किया, फिर सीने के नीचे तलवार से। या अल्लाह। एक मलून ने एक और तीर मारा, वह तहना आखिर पर एक ने बढ़कर और नेजा मारा। बच्ची आकर कोई पहलू में लगा जाता है, मारता है कोई नेजा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं जख्मे बदन जोर घटा जाता है, बंद आके है सरे बाग झुका जाता है। हुसैन का सुल्ताना आगे बढ़ा हुसैन की हिफाजत के लिए, तो उमर साद ने कहा, देखो इस घोड़े को ना मारो, ये रसूल अल्लाह का घोड़ा था। जो रसूल अल्लाह का घोड़ा था उसे छोड़ दिया गया, जो रसूल अल्लाह का नवासा था, जो रसूल अल्लाह के सीने पर सोने वाला हुसैन। अब दोबारा एक जुमला वो कहने लगा हूं, जैसे पहले जुमला कहा था ना मैंने, मेरे लिए पढ़ना बड़ा सख्त है, मेरा खुदा जानता है पढ़ना बड़ा सख्त है मेरे लिए। अब गोया इमाम हुसैन की कैफियत ये थी कि मौला ज़मीन करबला पर है, जख्मी हालत में, हर तरफ जख्म है। लफ्ज़ पढ़ो, फरफ़ज़हु बिरिजलिही, शिमर ने अपने पैर से हुसैन को सीधा किया। खुदा की कसम पढ़ते पढ़ते रूह निकलना है तो कम है, करबला की जमीन पर सुनते सुनते कोई जान दे दे तो कम है। शिमर मलून ने हुसैन को पैर मारकर सीना किया, वह शिमर चाले सुनाला सदरे और हुसैन के सीने पर बैठ गया। उसने हुसैन की दाढ़ी को खींचा, ज़ियारत राहिया में उसने हुसैन की दाढ़ी को खींचा और खुद खंजर आपकी गर्दन पर चलाना शुरू किया। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, हुसैन को एक के बाद एक ज़रबत लग रही थी, 13 ज़रबतें हुसैन को लगी। फिर एक कौम के बुजुर्ग आलिम से सुना है, अंबिया मुरसलीन देख रहे थे, मलाइका देख रहे थे, एक मंजिल आई, आदम बुलंद हो गए, परवरदिगार हुसैन से माँ हो रहे, मुझसे नहीं देखा जाएगा। फिर मंजिल आई, इब्राहिम उठे, मूसा और ईसा उठे, हज है कि मोहम्मद
مسلمان ہوئے اور ماتم یہ کون کیا دیکھ رہا ہے کب پروردگار میرا نواسا مارا جانے نہ دیکھا جائے گا. آج یہ کہ علی شبل ابی طالب اٹھے پروردگار میرا حسین سے ماں ہو رہا ہے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. اب سن لو یا حسین کا نام. حسین کی آواز آئی اماں یہاں کربلا کی زمین سے بیٹھ کر دل حرم پہنچا کر مل کے کہنا یا حسین یا حسین. حسین نے کہا ہوا سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. مجلس اس گریے پر ختم ہو جانے چاہیے. اصول پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بس, لیکن چہلوں کا دن ہے تو میں چہلوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. میرے محترم بھائی نے پڑھا ہے نا, آپ کو یاد ہے نا, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی سے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کر دیکھو یہ سن رہے ہو نا. اب بی بی زینب دل زینبیہ سے یہ دیکھ رہی تھی. امام حسین نشیب میں تھے, شمر امام حسین کے سینے پر تھا, اس نے سر جدا کر دیا. ایک بہن دیکھ رہی تھی اور فریاد کرتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو حسین کو آگے بچائے. یہ لعین خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے نقارے بجا رہے تھے. فضا میں صدا گونج رہی تھی علاقت قتل الحسین و کربلا, علاقت ذبح الحسین و کربلا. پھر منزل وہ آئی کہ خیام کو لوٹ لیا گیا, خیموں میں آگ لگ گئی, ایک بچی کو تماچے مارے گئے. میں نے بہار الانوار سے روایت پڑھی تھی نا, بہار الانوار سے روایت پڑھی تھی میں نے جلد نمبر 61 میں یا جلد نمبر 45 میں, بلکہ روایت ہے صفحہ نمبر 61 پر, کہ حسین کی سکینہ کہتی جب میں مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی نا, فَإِذَا بِكَعْبِ رُمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ, کسی نے پشت سے میرے دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا. دیکھو یہ سب ہے مقتل میں, فَسَقَطْتُ عَلَى وَجْهِي, سکینہ کہتی میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وَأَخَذَ بِمَقْنَعَتِي, وہ میرا مقنع چھین کر لے جانے لگا. وَقُلْتَيْهِ, میری بالیوں کو چھیننے لگا. تَسِيلُ الدَّمْ عَلَى خَدِّي, کے خون میرے رخساروں تک بہتا گیا. یہ سب حسین کے بچوں پر گزر گیا. پھر وہ منزل آئی کہ شام کے مصائب تھے, کوفہ کی راہوں سے گزرے, شام میں پہنچے. شام میں کتاب رمز المصیبہ میں روایت ہے کہ 5 لاکھ لوگ شہر کے باہر الگ الگ جگہوں پر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. دف بجا رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. جو راوی ہے وہ کہتا ہے شام میں ایسی خوشی کا منظر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. علی و فاطمہ کی بیٹیاں شام کے شہر سے باہر کھڑی ہوئی تھی. ایک روایت اور بھی ہے کہ چونکہ 3 دن تک قافلے کو باہر روکا گیا تھا تاکہ شہر کی سجاوٹ پوری ہو سکے, تو حسین کا سر انہوں نے ایک درخت سے لٹکا دیا تھا. اور بیویوں کو حکم تھا کہ اگر کوئی سر کو دیکھ کر روئی بیوی تو اسے تازیانے مارے جائیں گے. بیوی ام کلثوم کی نظر پڑی, فرمایا واہ مصیبتہ, واہ حسین, واہ علیہ. تو بیوی پر ایسا ظلم ہوا کہ بیوی کے پورے چہرے پر زخم آ گیا. نعمان بن منظر کہتے ہیں کہ میں امام زین العابدین کے پاس جب پہنچا تو امام نے کہا ہے نعمان, شام میں 7 مصائب ہم پر ایسے تھے کہ اس سے پہلے کی پھر ہر مصیبت کم لگی. کا پہلا یہ کہ جب ہم پہنچے تو یہ بیویوں کے سروں پر نیزے کی انیاں مارتے تھے, میرے سر پر نیزے کی انی مارتے تھے. یا اللہ. امام نے ترتیب سے 7 مصائب بیان کیے کہ کیا ہو رہا تھا. بی بی ام کلثوم نے شمر سے کہا تھا کہ ہمیں وہاں سے لے کر چل جہاں رش کم ہو. یا اللہ. ان لعینوں نے جہاں سب سے زیادہ مجمع تھا وہاں سے لے کے جاتے تھے, اور سروں کو ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک سپاہی سر لے کر کھڑا ہو گیا تاکہ سروں کو بھی دیکھتے جائیں لوگ اور بیویوں کے کھلے چہروں کو بھی دیکھتے جائیں لوگ. تو یہ سروں کو, اب میں کتاب کا جملہ ہے میں کیا پڑھوں, کہ سروں کو نیزوں سے اچھالتے تھے, زمین پر گراتے تھے, گویا کھیل رہے تھے حسین کے سر سے.
ऊंटों की टापों तले शोहदा के सरों को रोकते थे, फिर सर उठाते थे, फिर नेज़ों पर उछाल कर फिर जमीन पर गिराते थे। इमाम ने कहा यह पहली मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत ये थी, जहां से गुजरते थे तो गर्म पानी फेंका जाता था, गर्म आग फेंकी जाती थी। मेरा मामा जल गया, सर भी जल रहा था, मेरे हाथ बंधे हुए थे नौमान, मैं उस आग को कैसे बुझाता। फिर इमाम ने फरमाया कि ये मुगन्निया औरतों को हमारे सामने ले आए, जो रक्स कर रही थी, गाने गा रही थी, तालियां पीट रही थी। फिर इमाम ने फरमाया एक मौका ऐसा आया कि हमें यहूदियों के मोहल्ले में ले गए और ऐलान करते जाते थे कि ये उसकी बेटियां हैं जिसने तुम्हारे बाप दादाओं को मारा था। तो इमाम ने कहा कि ऐ नौमान, फिर जिसके हाथ में जोर था उसने बीबी ज़ैनब पर मारा। किसी ने लकड़ी फेंकी, लकड़ी का लफ्ज है, किसी ने लकड़ी फेंकी, किसी ने मट्टी फेंकी अली की बेटियों पर। वहां से गुजर कर कहा हमें गुलाम फरोशों के बाजार में ले गए, जहां गुलाम और कनीज बेचे जाते थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ऐसी रुकावट आ गई कि उन पर ऐसा लगा अभी अजाब आ जाए, वो ये काम नहीं कर सके। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि जिस जिंदान में हमें रखा गया था उसकी छत नहीं थी, तो गर्मी में बच्चे झुलस जाते थे, शाम की गर्मी जिन्होंने देखी है, और सर्दी में बच्चे, या अल्लाह, शाम की सर्दी जिन्होंने देखी है, तो कहते हैं बच्चों का जब हाल हो गया। बच्चों का क्या, फिर एक बच्ची बची थी, क्योंकि अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने, मैंने मसाइब में सुना है कि 40 बच्चे थे जो शाम गरीबा गए, कूफा से शाम, एक भी नहीं बचा था। सब घोड़ों के गिरते गए और घोड़ों के टापों तले पामाल होते गए। राह कूफा और शाम में हुसैन और उनके खानवादे के छोटे छोटे बच्चे गिरते गए, पामाल होते गए। एक बच्ची बची थी जो शाम के जिंदान में मर गई। जरा सोचो, सज्जाद ने अपनी बहन को बस में आ गया मदीना, बस में आ गया शाम से दोबारा करबला। बीबी चहलुम मनाने आई थी ना, चहलुम के दिन हुसैन की बहन पहुंची थी। तो जब बगावत के आसार नमूदार हुए, यजीद को ऐसा लगा कि अब शाम में मेरे खिलाफ बगावत हो जाएगी, तो उसने मौला सैयद सज्जाद को बुलाकर कहा था, ये सज्जाद की खुतबों का असर था, ये बीबी ज़ैनब की खुतबों का असर था, सकीना की शहादत का असर था, कि शाम की औरतें कहती थी अपने मर्दों से कि अगर तुमने रसूल ज़ादियों को ना छुड़वाया तो हम असलहा लेकर, हम तलवारें लेकर यजीद के खिलाफ जाएंगे। एक अजब बगावत के आसार थे शाम में। यजीद ने कहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाकर कि आपको हम रिहा करना चाहते हैं, आप तशरीफ ले जाइए। क्या शान बीबी ज़ैनब है। इमाम ने कहा कि करबला के बाद मैंने कोई काम अपनी फूफी ज़ैनब के मशवरे के बगैर नहीं किया। मैं अपनी फूफी से जाकर पूछूंगा पहले, या अल्लाह ये एहतमाम है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की, खुदा की कसम अजब है। कहा बेटा सज्जाद जब आए ना, इमाम सज्जाद का फूफी अम्मा क्या आपकी इजाजत है कि हम यहाँ से चले। बीबी ने कहा हमारी 2 शर्तें हैं। देखो शर्त जो है ना फाते रखता है, मफ्तू नहीं रखता। ज़ैनब शाम फतह करके आ रही है, हमारी 2 शर्तें हैं। पहले तो ये कि ज़ैनब भाई का खुल के मातम नहीं कर सकी, लिहाजा इसी शाम के जिंदान में या एक हुजरे में साथ में हम मातम करेंगे पहले अपने भाई का, हम हुसैन का मातम करेंगे। सवाल करती है दुनिया के क्या हुसैन का है, और खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का ये इख्तिदार तो देखो कि महल यजीद का फर्श अज़ा हुसैन का है। बीबी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा वहां बैठकर एक पहली शर्त ये रखी थी। दूसरी शर्त बीबी ने रखी जो हमारे तबरुकात लूटे गए वो वापस किए जाए, वो तबरुकात वापस हो। यजीद मलऊन ने एक जुमला है किताब में, कहता है कि उसकी कीमत ले लीजिए कुछ, और जो असबाब लूटा उसकी कीमत ले लीजिए। इमाम सज्जाद ने जलाल के आलम में कहा कि ऐ बदबख्त, क्या मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा की चादर की कोई कीमत हो सकती है? क्या सकीना की छीनी हुई बालियों की कोई कीमत हो सकती है? हमें वो तबरुकात वापस चाहिए। तबरुकात भी वापस आए और फर्श आजाद भिज गया। अब एक बहन बैठ गई अपने भाई का मातम करने के लिए। अजीजों तबरुकात में फकत चादर नहीं थी, फकत बालियां नहीं थी, सर भी मौजूद थे। एक एक शहीद का सर आना शुरू हुआ। अल्लाहु अकबर, अजब कैफियत थी। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने आगे बढ़कर गोद में सर लिया। ऐ मेरे लाल, तेरा लाशा पामाल हो गया करबला में। माँ तेरा सर गोद में लेकर मातम करे।
अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने आगे बढ़कर गोद में लिया। अब्बास का सर आया, शहजादी उम्मे कुलसूम ने सर लिया। अब्बा अब्दुल्लाह हुसैन का सर आया, हर बीवी अपने मकाम से बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के सर को गोद में लिया। वो सर जैसे शिविर बालों से पकड़ कर उठाता था, बहन ने गोद में लिया। ऐ मेरे माशा हुसैन, ज़ैनब तेरा मातम करने फर्श अज़ा पर बैठी है। अब जितनी माएँ मौजूद हैं उनके लिए मैं जुमला कह रहा हूँ, आपके लिए भी इसे महसूस कर पाएंगे इंशाअल्लाह। शाम की औरतें वहाँ जमा थी और कहती थी कि अच्छा ये कासिम की माँ है, ये अली अकबर की माँ है। दो सरों को देखकर कहती थी लगता है इनकी माँ खैमों में जलकर मर गई है, इन पर कोई मातम करने वाला नहीं है। दो सर ऐसे ही रखे हुए थे। अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब ने कहा मैं इनकी मुखियारी माँ और मोहम्मद की माँ तो है बस, और मोहम्मद की माँ। बीबी ज़ैनब ने कहा मैं इनकी दुखियारी माँ हूँ, अपने भाई पर मातम करूँ या बच्चों पे मातम करूँ। जो बच्चे दे दिए भाई की राह में वो कुर्बान हो गए, फिदिया हो गए। बीबी वहां से शाम से मातम करके चली। और ये जो आपने सियाह लिबास पहने हैं ना, ये बीबी की सुन्नत है, इसलिए कि बीबी ने जब महमिल थे ना हमारियों पर, अब तो हमारियाँ थी, अब तो महमिल थे, बीबी ने कहा उस रंग बिरंगे महमिल के पर्दे थे, बीबी ने कहा सबको तब्दील करो, ऐ सज्जाद इनसे कहो इजअलूहा सौदा, इन सबको सियाह कर दें ताकि लोग जान सकें। बीबी ने कहा ताकि लोग जान सकें कि हम फर्जंदे रसूल के, नवासे रसूल के गम में हैं यहाँ पर। उसके बाद सारे महमिल सियाह हो गए और फिर ये महमिल चलना शुरू हुए। एक राह ऐसी आई जहाँ मदीना का रास्ता अलग जाता था, करबला का रास्ता अलग जाता था। इमाम सज्जाद ने कहा बूबी अम्मा क्या हुक्म है, आपका क्या हुक्म है, कहाँ जाना चाहेंगी? कहा बेटा सज्जाद बहन भाई की कब्र नहीं देख पाई। आपने देखा है ना रोजा हुसैन का, हुसैन की जरी देखी है ना, क्या बहन भाई की कब्र नहीं देख पाई, मैं चाहती हूँ कि भाई की कब्र पर पहुंचूं। अब ये चहलुम का दिन था, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ज़ियारत को पहुंचे हुए थे इमाम हुसैन की। अतिया कूफी जाबिर जो है वो नाबीना तकरीबन हो चुके थे, उन्हें नजर नहीं आता था। अतिया कूफी उनके गुलाम है। जाबिर से कहते हैं कि यहाँ कब्रें नजर आ रही हैं। जाबिर ने कहा कि मुझे हुसैन की कब्र पर ले चलो। कहा ऐ जाबिर समझ नहीं आता कौन सी शहीद की क्या कब्र है, पता नहीं चलता। कहा मुझे कब्रों के दरमियान लेकर चलो, मैं हुसैन की खुशबू को जानता हूँ। एक कब्र के पास पहुंचकर जाबिर ने अपने आप को कब्र हुसैन पर गिराया और कहा ऐ हुसैन यहाँ से वही खुशबू आ रही है जो आपके सीने से आया करती थी। ऐ हुसैन मैंने देखा था रसूल अल्लाह आपके सीने को चूम करते। ऐ हुसैन मैंने आपके सीने की खुशबू सूंघी है, इस कब्र से मुझे वही खुशबू आ रही है। एक मरतबा जाबिर वहां बैठकर आहो बुका कर रहे हैं, चहलुम ही का दिन है, आज का दिन आहो बुका कर रहे थे। कब्र हुसैन से आवाज आई ऐ चचा जाबिर इस कब्र को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। अब ये मेरा आखिरी जुमला है, मेरे सीने में काम नहीं है। या अल्लाह का कब्र को छोड़कर थोड़ा सा हट जाइएगा। कहा है मौला हुसैन मैं आपकी कब्र पर रहना चाहता हूँ, मुझे जुदा ना करें अपनी कब्र से। कहा ये जाबिर शाम से मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अल्लामा रशीद तुरानी कहते हैं बीवियों ने सवारियां रुकने का इंतजार नहीं किया, अपने आप को गिरा दिया जमीन करबला पर। ज़ैनब घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन की कब्र तक पहुंची, आखिरी जुमला पर आ गया। यानी बीवी भाई की लहर पर ऐसे आई जैसे हुसैन अकबर के लाशें पर मौजूद थे, घुटनियों के बल चलते हुए आई। कहा भैया तेरा चेहरा बना ले करबला। का भैया आपकी अमानत को शाम के जिंदान में छोड़कर आए। या अल्लाह। खतीब अकबर, मैं बुजुर्गों के जुमले इसलिए पढ़ता हूँ कि मोतबर भी रहे, ईसाले सवाब भी हो। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतहर साहब वो फरमाते थे, हिंदुस्तान के मारूफ खतीब फरमाते थे कि देखो फितरत की बात होती है कि आप अगर किसी बुजुर्ग से कलाम कर रहे हो ना जो ओहदे में बड़ा हो, उससे आप सारी बातें खुल के नहीं कह पाते। हाँ सलाम जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग पहुंच गए कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बुजुर्ग से कुछ जबान की पाबंदियां होती हैं, आप नहीं कह पाते, लेकिन दिल का हाल उसे सुनाते हैं जो बराबर का होता है, उसे आप खुल के बात करते हैं। बीबी ज़ैनब ने हुसैन की कब्र पर मसाइब तो पढ़े होंगे,
لیکن شاید ایک حیا مانے ہو تو کھل کے بات نہ کر پائی ہو۔ زینب نے اصل حال سنایا جب عباس کی قبر پر پہنچی، کہا ابا زینب آ گئی، ابا شانوں پر تازیانوں کے نشان، رسیوں کے نشان، عباس تیری سکینہ کو بڑے تماچے مارے گئے، ابا زینب سکینہ کو جنگلوں میں ڈھونڈتی رہی۔ چہلم کے دن رو کر ماتم کر کے بیویاں جب واپس جانے لگی، ایک جملہ ہے تاریخ میں، ایک بیوی قبر حسین کے پاس بیٹھی رہی۔ بی بی زینب نے کہا کہ اے بھابی رباب، آپ مدینہ ساتھ نہیں چلیں گی؟ کہا شہزادی میری ایک بچی سکینہ زندان شام میں رہ گئی ہے، ایک بچہ علی اصغر یہاں پر ہے، میرے والی حسین یہاں پر ہے، اب رباب مدینہ نہیں جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی رباب بعد میں مدینہ پہنچی تھی اور کہتی تھی کہ اے حسین، اے میرے والی، اے میرے مولا، آپ کی قبر دھوپ میں ہے نا، اس وقت کوئی سایہ بھی نہیں ہے، رباب مرتے مر جائے گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ ایک سوچے وفا نے وعدہ کیا قبر حسین پر، پھر پہنچی مدینہ۔ بی بی زینب جب مدینہ پہنچی، دیکھو اب تک حسین کو روئی تھی، سکینہ کو روئی تھی، عباس کو روئی تھی، اب تک آنا محمد کا ماتم نہیں کیا تھا۔ بی بی پہنچی، ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم مردوں کو قربان کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ آ کر بی بی پہنچی سب سے پہلے ماں کی قبر پر۔ یا اللہ، جی میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ بہت دیر سے بڑی شدت سے رو رہے ہیں۔ اب کوئی ظاہر ہے انسانی سکت ایک ہوتی ہے، اب کوئی رو پائے نہ رو پائے، میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، بس رونے جیسی شکل بنا لینا کم از کم، یہ تو ہے نا آپ کے اختیار میں۔ سبحان اللہ، یہ بھی فطرت کی بات ہے۔ بیٹی پر اگر کوئی ظلم ہو جائے وہ کسی سے نہیں کہتی، کتنی باتیں شوہر سے بھی نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، اس روایت کے مطابق تو زینب 1 سال بعد پہنچی تھی دوبارہ قبر فاطمہ زہرا پر۔ اب بیٹی کے سامنے ماں کی لہجائی ضبط نہ ہوا، کہا اماں زینب لٹ کر آ گئی، اماں آپ پوچھیں گی بہت دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا سوغات لائی ہو؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو۔ اماں مجمع عام نہ ہوتا، شانوں سے رضا کو ہٹا کے بتاتی، رسیوں کے نشان۔ عبداللہ ابن جعفر طیار محلہ بنی ہاشم میں تھے، بہت ضعیف تھے، نابینا بھی تقریباً ہو چکے تھے، کچھ بہت کم نظر آتا تھا۔ بی بی زینب اپنے محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، داخل ہونا چاہتی تھی کہ عبداللہ نے کہا اے معظمہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے۔ یا اللہ، کہ عبداللہ آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ کہ بی بی یہ کس غم نے حالت بنا لی؟ کہ عبداللہ میرے سامنے حسین کا سر نو کے نیزہ پر چلتا رہا، میرے سامنے حسین کی بچی کو مارا گیا، بس اب بھی حسین حسین کیا، آخری جملہ یا حسین یا حسین، 40 کا آخری مرسا، 40 کا دن گزرنے والا ہے۔ اے مولا میں اس قابل نہیں تھا کہ میں روز 40 آپ کے دن زری پر پہنچتا۔ جب بھی ہم اپنے اپنے شہر سے چلے تھے، کہاں کہاں کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، دنیا بھر سے، ہر ایک کہے گا گواہی دے گا، ہر ایک نے پکڑ پکڑ کر کہا تھا حسین کے حرم میں جانا تو ہمارا بھی سلام ہو جانا، کہنا مولا ہم نہیں پہنچ پائے، مولا ان سب کی جانب سے السلام علی حسین، مولا ان کا سلام قبول کرے۔ بیوی بیت الشرف میں داخل ہوئی، اب تک حسین کہاں تھا، عباس کہاں تھا، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، یا حسین کہنا مرنا، آواز نکال کر رونا، اولو محمد کے حجرے نظر آئے، ماں کا دل دھڑک گیا، کہا رے میرے شیروں، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم مگر بھائی حسین کو روتی یا تم کو روتی۔ زینب نے فرش عزا بچھایا، کہا اے عبداللہ بیٹھ جاؤ، بچوں کا ماتم کرو۔
چلے شروع سے پڑھتا ہوں. اربعین گنے میں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اب یہ پورا سلام کسی کو یاد ہونا ہو، حسین کا لفظ تو سب کو کہنے آتا ہے نا، حسین کا لفظ میرے ساتھ کہنا. السلام علی الحسین وعلى آل ابن اور بہتر وعلى اولاد الرسول وعلى اصحاب الحسین. ایک مرتبہ اور السلام وعلى ماشاءاللہ. پھر سے پڑھو یہ وعلی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین یا حسین. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے لٹا آئی ہے زینب اسی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب آئے حق جناب اولو محمد کا پرسا ارے تھے اولو محمد جو میری آنکھوں کے تارے ہائے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی بھائی کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے